Good morning, student. Today we're going to see the revision part. That is, we almost concluded 5 lessons. Okay, that 5 lessons is enough for or is considered to be as a first midterm test portion. Okay, that's why we needed to revise the lessons what so far completed. You see the slides now. So first midterm test revision. So test portion is chapter 1 to 5. Now we going to be see the what are the chapter and what are the name of the chapter. First chapter, Introduction to Macroeconomics. Chapter 2nd, National Income. Chapter 3rd, Theories of Employment and Income. Chapter 4, Consumption and Investment Function. Chapter 5, Monetary Economics. So these are the chapters considered for the first midterm test portions. Okay. Now we are going to be see the model question paper for the first midterm test. This is the question number 1. First we have the, already you know the question paper patterns. First we have the multiple choice questions that is coming under the part A. So the part A consisting of 20 questions. Each questions have 1 mark. So part A, so 20 mark we are going to have. So 20 multiple choice questions are there. You choose the correct answer from the choice. Okay. Namely, see the slide. First question is the branch of the subject economics is. This is the question. So what is the answer? You may already I gave the answer in the classes. Okay. So you go through the classes if you have the copies, and each and every classes have its own question part. So all questions are available, and also answer for all the questions are available so far what we completed the lessons. Okay, now going to be show me the, sorry, I'm going to show you the questions one by one. We go through carefully. This is second question. Identify the necessity of economic policies. So choices are 4 choices are there. First one is that to solve the basic problem. Second one, to overcome the obstacles. Third one, to achieve growth. Fourth one, all the above. Here I am not mentioning any answer because already I gave the answer to you in the previous classes. So this is revision and this is a model question paper. Okay. You take down the question paper in separate copy and use the question paper for revisions. I will give a question paper like this in future for better revisions. Okay. So third question is an economy consisting of consumption sector, production sector, government sector, all the above. Okay. Fourth one is the circular flow model that represent an open economy. அதாவது ஓப்பன் எக்கனாமிக்கு சூட்டபிளான மாடல் எதுன்னு கேட்குறாங்க. கீழே இருக்கிற 4 ஆப்ஷன்ல நீங்க அது சரியான ஆப்ஷன் தேர்ந்தெடுத்து எழுதலாம். ஸோ ஆல்ரெடி நான் பாடத்துக்கு சொல்லியிருப்பேன் க்ளோஸ்டு எக்கனாமிக் என்ன மாடலு, ஓப்பன் எக்கனாமிக் என்ன மாடலுன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் 5th கொஸ்டின் மறைஞ்சிருக்காது. ஆக்சுவலாக வந்து நெட் நேஷனல் செகண்ட் லெசன் அது. ஆக்சுவலாக அது செகண்ட் லெசன்ல பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அதாவது அதை மேலே அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் வரதுல மறைஞ்சிருக்கு உங்களுக்குங்க. ஸோ ஐ டெல் யூ, வெயிட் a minute. I will turn the pages. That is net national product at factor cost is also known as. அதான் அந்த கொஸ்டினோட இது. அது 5th கொஸ்டின் சரியாக தெரியலன்னு சொன்னா ஏன்னா அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு பர்மனெண்ட்டாக ஒரு விண்டோ ஒன்று ஓப்பன் ஆகுது.
அது கவர் ஆயிட்டு இருக்கு அந்த கொஸ்டினை. ஸோ அதனால அந்த கொஸ்டின் ரீட் அவுட் பண்றேன் பாருங்க. நெட் நேஷனல் ப்ராடக்ட் அட் ஃபேக்டர் காஸ்ட் இஸ் ஆல்சோ நோன் எஸ். ஓகே, இதான் கொஸ்டின். இது அதுக்கு நான் ஆன்சர் கீழே பாருங்க. நேஷனல் இன்கம் இருக்கு, டொமஸ்டிக் இன்கம் இருக்கு, பெர் கேபிட்டா இன்கம் அண்ட் salary. So among these 4 choice you choose one the first. Okay, next 6th question. Income method is measured by summing up of all form of dash அப்படின்றது கொஸ்டின். ஸோ நீங்கள் ஆன்சர் 4 இருக்கு. ரெவென்யூ, டாக்ஸஸ், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் இன்கம். So among these, which one is the correct answer? You may choose. Okay. 7th question. Per capita income is obtained by dividing the national income by what? அது per capita income நீங்க வந்து நேஷனல் இன்கம் டிவைட் பண்ணி பண்ணுவாங்களா, எதை நேஷனல் இன்கமோட டிவைட் பண்ணணும் அப்படின்றதான் கொஸ்டின். ஓகேங்களா? ஸோ அது ப்ரொடக்ஷனா, அப்படி இல்லை பாப்புலேஷன் ஆஃப் எ கண்ட்ரியா, ஆர் எக்ஸ்பெண்டிச்சரா, இல்லை ஜிஎன்பியா அப்படின்றத நீங்க சூஸ் பண்ணி எழுதணும். 8th கொஸ்டின். வாட் இஸ் எ ஃப்ளோ கான்செப்ட்? அது ஃப்ளோ கான்செப்ட் எது பேசும், டைனமிக் கான்செப்ட்னு எது பேசுவோம் எக்கனாமிக்ஸ்லன்றது நம்ம பேசியிருக்கு. நாம பாருங்க, நம்பர் ஆஃப் ஷர்ட்ஸ் அப்படின்றது ஃப்ளோ கான்செப்டா, டோட்டல் வெல்த் அப்படின்றது ஃப்ளோ கான்செப்டா, இல்லை மந்த்லி இன்கம் அப்படின்றது ஃப்ளோ கான்செப்டா, இல்லை மணி சப்ளை அப்படின்றது ஃப்ளோ கான்செப்டா அப்படின்னு நீங்க எது கரெக்டான ஆன்சரோ நீங்க சூஸ் பண்ணி எழுதணும். நெக்ஸ்ட் வி கோ ஃபார் தி 9th கொஸ்டின். கொஸ்டின் பாருங்க. எவரி ஏபிள் பாடிஸ் பர்சன் ஹூ இஸ் வில்லிங் டு ஒர்க் அட் தி ப்ரிவைலிங் வேஜ் ரேட் இஸ் எம்ப்ளாய்டு கால்டு அஸ் சொல்றாங்க. அப்படி என்ன நடத்துனா கொஸ்டின் பாருங்க. அதாவது இருக்கிற கூலிக்கு பிரசன்ட் இருக்கிற வேஜுக்கு யார் ஒர்க் பண்ண விரும்புறாங்க, அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அது கேட்குறாங்க. ஸோ அதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படி இருந்தான்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. இது ஒரு 2 மார்க் கொஸ்டின் இருந்து ஆக்சுவலாக அந்த கொஸ்டின் எடுத்திருக்கிறாங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட், we will continue the video. Okay, we discussed so far the questions up to 9th question. Okay, next we go for the 10th question. Dash theory is the turning. Okay, this is also discussed. We go for the next one. Okay, we finished the multiple choice question, I think so. Of course, we finished the multiple choice questions. Next we go for the part B. Already I told you. So you need to answer 7 question and 2 mark per question. First question is define money. There are 2 definitions are there. We may answer which one is very easy. They will give the mark. Okay. 22nd, what is commodity money? 5th lesson. Carefully answer the questions. Okay. Next, define multiplier. This is also one of the important question. Frequently asked question. Go through the videos. If you have any doubt, please ask me. And what is consumption function? Next one is what is the main features of rural unemployment? This is one of the important question. And next one is what is effective demand? Current Keynesians விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா effective demand இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொன்னா எந்த அளவுக்கு இந்த அவுட்லே டோட்டலா எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க மக்கள் அப்படின்ற பொறுத்து தான் இந்த டோட்டல் எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா டிஃபைன் நேஷனல் இன்கம். இது செகண்ட் லெசன் வருது. நேஷனல் இன்கம் டெஃபினிஷன் நீங்க அழகா கொடுக்கலாம், நீங்க எழுதலாம். 2 பாயிண்ட் அது வரும், அதில் எழுதலாம் நீங்க அதை. நெக்ஸ்ட் வை செல்ஃப் கன்சம்ஷன் டிஃபிகல்ட் இன் மெஷரிங் நேஷனல் இன்கம். கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின் கேட்கறது நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. தட் இஸ் எஸ்பெஷலி ரூரல் பீப்புள்ல மக்கள் என்ன பண்றாங்க. ஸோ அந்த விஷயம் தெரியும், உங்களுக்கு நான் டீட்டெயிலாக சொல்ல விரும்பல. ஏன்னா ஆல்ரெடி நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு நிறைய விஷயங்கள். அதில் அன்னெசரி அவங்க பேசின அவசியம் இல்லை. ஸோ செல்ஃப் கன்சம்ஷன்னா மக்கள் வந்து தனக்கு தேவையான அதை உற்பத்தி பண்றது தனக்கு தேவையானது எடுத்து வச்சுக்கோங்க, மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல
ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஏதாச்சும் 2 மார்க் கொஸ்டின் இது மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் என்னன்னு சொல்றது நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் ஸோ சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம் டிஃபைன் கேட்குறாங்க. அது டெஃபினிஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல லாஸ்ட்ல இருக்கும் பாருங்க. 2 செக்டர் மாடல், தட் இஸ் 2 செக்டர் மாடல், 3 செக்டர் அண்ட் 4 செக்டர் மாடல்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். அதை நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதுல வந்து சர்க்குலர் ஃப்ளோ ஆஃப் இன்கம் டெஃபினிஷன் அங்கே இருக்கும் உங்களுக்கு. அதே மாதிரி இந்த 30th கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸா வரும். ஏன்னா அதான் எப்பவுமே லாஸ்ட் கொஸ்டின் தான் கொடுப்பாங்க 2 மார்க் கொஸ்டின்ல. நெக்ஸ்ட் கோ ஃபார் தி நெக்ஸ்ட் பார்ட், தட் இஸ் பார்ட் சி. ஆக்சுவலா இந்த பார்ட்டுக்கு தான் நீங்க வந்து 3 மார்க் ஒரு கொஸ்டின், ஆக்சுவலா 21 மார்க் நீங்க எழுத வேண்டியதா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன்று டிஃபரன்ஷியேட் அட்டானமஸ் அண்ட் இண்டிவிஜுவல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இதுக்கு நான் அழகாக உங்களுக்கு கொஸ்டின் ஆன்சர் கொடுத்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா உங்கள் புக்கில் வந்து அந்த ஸ்லைடில் வந்து ஆப்டாக அந்த ஆன்சர் இருக்காதுன்றனால ஐமே அதான் நல்ல ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. நான் உங்களுக்கு வந்து தனியாக உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் கொடுத்துருப்பேன், கொஸ்டின் வித் ஆன்சர் கொடுத்துருப்பேன். அதை பார்த்து நீங்கள் காப்பி பண்ணிக்கலாம், படிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் த ப்ரொபோசிஷன் ஆஃப் கீன்ஸ் சைக்காலஜிக்கல் லா ஆஃப் கன்சம்ஷன். ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் இது. கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த கொஸ்டின்ஸ் படிச்சு தான் ஆகணும். படிச்சு பார்த்து நீங்கள் எழுதுங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் மணி சப்ளை, வாட் இஸ் மணி சப்ளைன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இது. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் த டைப்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயக்ராம் இருக்கு. அதுக்கு ஹைவேர் இன்ஃப்ளேஷன், ரன்அவே இன்ஃப்ளேஷன், கிரிப்பிங் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லிட்டு வாக்கிங் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த இன்ஃப்ளேஷன் நீங்கள் வந்து அழகாக நீங்கள் எழுதலாம். நீங்கள் அந்த பிக்சர் கூட போடலாம் அழகாக. ஏன்னா 3 மார்க் கொஸ்டின் தானே, அந்த பிக்சர் டயக்ராம் போட்டு நீங்கள் அது ஓனா நீங்கள் அந்த டைப்ஸ் எழுதலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா according to classical theory of employment, how wage reduction solve the problem of unemployment diagrammatically explain கேட்குறாங்க. ஆக்சுவலாக இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆப்டான அது கரெக்டான ஆன்சர் உங்கள் புக்கில் கிடையாது. ஒரு லைனில் அப்படி சொல்லியிருப்பாங்க. பட் நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன், டீட்டெயிலாகவே ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன் வித் ஒரு டயக்ராமோட. ஸோ கொஸ்டின் பார்ட்டில் பாருங்க, நான் கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இந்த லெசன் நடத்தும் போது சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு. நீங்கள் இதுக்கான கொஸ்டின் வித் ஆன்சர் நான் கொடுத்துருக்கிறேன். அதெல்லாம் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் அவசியம் கிடையாது. புக்கில் இப்போ தேடாதீங்க, எடுக்காது. புக்கில் எந்த ஆன்சர் இருக்குன்னா இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் இருக்காது. அதனால நீங்கள் நான் கொடுத்த அந்த ஆன்சரை நீங்கள் ரைட் பண்ணால் போதும். தே வில் கிவ் 3 மார்க். ஓகே. நெக்ஸ்ட் வாட் டு யூ மீன் பை அக்ரிகேட் டிமாண்ட், மென்ஷன் இட்ஸ் காம்போனன்ட். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின். கீனிஷன் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்திருக்குது அக்ரிகேட் டிமாண்ட். ஸோ இது ஒரு காம்போனன்ட் எல்லாம் கரெக்டாக நம்ம கொடுத்துருப்பேன், நீங்கள் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் டிஃபரன்ஷியேட் பிட்வீன் பர்சனல் அண்ட் டிஸ்போசல் இன்கம். இது தனித்தனியாக இருக்கும். பர்சனல் இன்கம் இருக்கும், டிஸ்போசல் இன்கம் இருக்கும். அப்படின்னா டேபிள் காலம் போட்டிருக்கான்னு பாருங்க புக்கில், எப்படி நான் எப்படி ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் பர்சனல் இன்கம் எடுத்து எழுதிட்டு ப்ளஸ் டிஸ்போசல் இன்கம் எடுத்து எழுதினாலும் தே வில் கிவ் தி ஃபுல் மார்க். ஓகேங்களா? டேபிள் காலம் போட்டு அழகாக எழுதுங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் அவுட் த யூசஸ் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம். ஆக்சுவலாக அது இந்த யூசஸ் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா இதே வந்து 5 மார்க் கொஸ்டின்ல வாட் ஆர் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம் கொடுத்துருப்பாங்க. அது என்னன்னா நாட்டு வருமானத்தை படிப்பதனால் ஏற்படுகின்ற நன்மைகள் என்ன, ஒரு நாட்டுடைய வருமானத்தை படிப்பதனால் ஏற்படும் நன்மைகள் என்ன அப்படின்றதுதான் என்னது யூசஸ் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம் கேட்பாங்க. இது அழகான ஒரு கொஸ்டின்ஸ், நிறைய பாயிண்ட் இருக்கு. நீங்க ஒரு 5 பாயிண்ட் எழுதினா போதும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எனுமரேட் த ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் மிக்சட் எக்கனாமி. இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா அது டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எக்கனாமிக் சிஸ்டம் இருக்குல்ல, அதில் அதாவது மிக்சட் எக்கனாமியோடைய ஃபியூச்சர்ஸ் நீங்க அழகா நீங்க எழுதலாம். ஆல்ரெடி நான் கொடுத்துருக்கேன், ஸ்லைடில் கொடுத்துருக்கேன், வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்க காப்பி பண்ண அழகாக காப்பி பண்ணலாம் நீங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்கிரைப் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் சிஸ்டம்ஸ். இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக படிச்சு ஆன்சர் பண்ணணும். ஏன்னா கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்றாங்க, டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ்க்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் சிஸ்டத்துக்கும் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கிறாங்க மக்கள், மாணவர்களை. நானும் இப்போ வேல்யூவேஷன் போகும்போது பார்த்தேன். ஸோ மாற்றி எழுதியிருக்காங்க. ரொம்ப கரெக்டாக பாருங்க. சிஸ்டம் அப்படின்னு சொன்னாலே மெத்தட் ஆஃப் எக்கனாமி, எந்த பொருளாதார முறையை அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்ற சொல்றது தான் சிஸ்டம்ஸ். கேபிட்டலிஸ்ட் சிஸ்டமா இல்லை சோசியலிஸ்ட் எக்கனாமிக்கா, மிக்சட் எக்கனாமியா? ஏன்னா ட்ரெடிஷனல் எக்கனாமிக்ஸ்ன்றது கிடையாது, நோ மோர் எக்ஸிஸ்ட். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 எக்கனாமிக்ஸ் சிஸ்டம் தான் இருக்கு. ஸோ அதை நீங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணி எழுதினா போதும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கோ ஃபார் தி பார்ட் டி. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுலும் 7 கொஸ்டின் தான் எழுதுனீங்க. பட் இதில் பொறுத்த வரைக்கும் எய்தரார் நான், ஆனால் கொஸ்டின் உங்களுக்கு நான் சீரியலாக கொடுத்துருப்பேன். பட் உங்களுக்கு எய்தரார்னா அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டின் ஆர் டைப் போட்டு வரும் உங்களுக்கு. அதான் 11th எப்படி இருந்துச்சு அதே மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. இதில் கம்பல்சரி கொஸ்டின் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ அதை பாருங்க. இப்போ பாருங்களேன் 41, 42 ஆக்சுவலாக அங்கே அப்படி இருக்காது. 41A Bன்னு இருக்கும், 42ன்னு இருக்காது. ஏன்னா ஒரு கொஸ்டின்லேயே 2 கொஸ்டின் வரும்.
இல்லையா? அப்போ ஒன்று நீங்கள் 41 எழுதணும், அப்படின்னா 42 எழுதணும். அதாவது இந்த கொஸ்டின்ல எதனா ஒன்று, இந்த ஒரு செட்டில் எதனா ஒன்று தான் எழுதணும் நீங்கள். அதான் ஆர் டைப் கொஸ்டின் சொல்லுவாங்க. அது illustrate fishes quantity theory of money. ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் இது. நான் லெசன் எடுத்த மாதிரி சொல்லியிருப்பேன். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இது. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, வாட் ஆர் தி காசஸ் அண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளேஷன் ஆன் தி எக்கனாமி? ஒரு பொருளாதாரத்தின் மீது ஏற்படுகின்ற தாக்கங்கள் என்ன? எதனால இன்ஃப்ளேஷன், பணவீக்கத்தினால் ஏற்படுகின்ற தாக்கங்கள் என்ன, விளைவுகள் என்னன்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க. என்ன எதனால இன்ஃப்ளேஷன் வருதுன்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க. கொஸ்டின் அழகா நீங்க ஆன்சர் கொடுத்துருக்கேன் நான் உங்களுக்கு கிளாஸ் ஒர்க்ல. நீங்க அழகா பார்த்து காப்பி பண்ணலாம். சரிங்களா? இதெல்லாம் தவிர்க்க முடியாத கொஸ்டின்ஸ் இல்லை. எங்க போனா நீங்க டிகிரி போனா கூட இந்த கொஸ்டின்ஸ் நாலேஜ் உங்களுக்கு இருக்கணும். ஓகேங்களா? இன்ஃப்ளேஷனை பத்தி ஆசை காமர்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் இன்ஃப்ளேஷன் பத்தி நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா, briefly explain the subjective and objective factors of consumption function. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக கொடுத்துருக்கவங்களுக்கான ஆன்சர் நம்மளுக்கு. இது நீங்க அழகா எழுதி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? வாட் இஸ் சப்ஜெக்டிவ், வாட் ஆப்ஜெக்டிவ் ஃபேக்டர் சொல்லிட்டு நீங்க படிச்சு எழுதி பாருங்க. அப்படியே பார்த்து காப்பி பண்ணிடாதீங்க. ஆன்சரை பார்த்து கொஸ்டினுக்கு படிச்சுட்டு உங்களை செல்ஃப் எவல்யூஷன்ஸ், புரியுதுங்களா? அதாவது நீங்களே கூட வீட்டில் அந்த கொஸ்டின் ஒரு எழுதிக்கிட்டு நீங்க இப்போ சோஃபார் இந்த வீடியோ படிச்சுட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம், நீங்க தனியாக வந்து கொஸ்டின் வச்சு ஆன்சர் எழுதி பார்க்கலாம். ஏன்னா நீங்க டிலே பண்ணக்கூடாது. கவர்மெண்ட்ல அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்து ஸ்கூல்ல கூட்டு ப்ரொசீஜரா பண்ணுவாங்கன்றதுனால சொல்லாதீங்க. லேர்னிங்ன்றது ரெகுலரா நடந்துதான் ஆகணும். COVID-19 அரெஸ்ட் ஆயிருக்கோம் வீட்டில். இப்போ நோ எக்ஸாம், எல்லா எக்ஸாம் போஸ்ட்போன் பண்றாங்க, இல்லை கேன்சல் பண்றாங்க அப்படின்னு டைலமால யாரோ கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. டோன்ட் கன்சிடர் எனி ஒன். சரிங்களா? ஸ்கூல்ல என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வருது, கவர்மெண்ட் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வருது, வெயிட் பண்ணுங்க. புரியுது சொல்றதுக்கு? ஆனா நீங்க வெயிட் பண்ணாதீங்க, எதுக்காகவும் படிங்க. நாங்கள் வீடியோ அனுப்புற வரைக்கும் நீங்கள் கரெக்டாக படிச்சு வீட்டிலே டெஸ்ட் எழுதி பாருங்க. சடனாக கவர்மெண்ட் வந்து மேபி சிலபஸ் குறைச்சி கூட நீங்கள் டக்குனு ஒரு எக்ஸாம் வைக்கலாம். ஒரு 3 மந்த் ஆப்ஷனில் ஒரு 4 மந்த் கூட ஸ்கூல் ஓப்பன் பண்ணி ஒரு சிலபஸ் குறைச்சி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஓகே நீங்கள் டெஸ்ட் வைங்க, ஏன்னா டெஸ்ட் வச்சு தான் நம்ம பாஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டானா தென், ஏன்னா நீங்கள் 12th 11th கிடையாது இல்லையா? இந்த 12th நிறைய கிரைட்டீரியா ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்கள் அப்புறம் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டியதாக இருக்கும். லாஸ்ட் மினிட்ல போய் ரஷ்அப் பண்ணி படிக்க முடியாது. அதனால இப்பவே நீங்க, அதனால தான் நான் வந்து 5 லெசன் முடிச்சுட்டு இந்த ரிவிஷன் மாடல் கொஸ்டின் கொடுத்துறேன். இல்லை நீங்களே கூட நான் ஓனா கொஸ்டின் செட் பண்ணலாம். ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் நான் உங்களுக்கு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்கேன். அப்போ நீங்களே கூட ஓன் கொஸ்டின் செட் பண்ணி என்ன பண்ணலாம், நீங்க செல்ஃப் எவாலுவேஷன் நீங்களே டெஸ்ட் எழுதி பார்க்கலாம். பேரண்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பேரண்ட், அது பெற்றோர்கள் முன்னணியில் உட்காந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம், பார்க்காம எழுதி பார்த்து ஒரு அதான் சொல்றீங்களே, இன்னொருத்தவங்க சூப்பர்வைஸ் பண்ணாதான் நான் படிப்பேன், இன்னொருத்தவங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணாதான் படிப்பேன்னு சொன்னா நத்திங் வில் ஹேப்பன். சரிங்களா? ஸோ நீங்க பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபா நீங்க ஒர்க் ஆக்ட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துட்டு இருக்கு. புரியுங்களா சொல்றது? அதனால ஸோ பி a குட் ஸ்டூடெண்ட். இல்லைங்களா? டோன்ட் வேஸ்ட் அ டைம். ஸோ நெக்ஸ்ட் போகுது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ வாட் ஆர் தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் அண்ட் மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கன்சம்ஷன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்? சாரி, மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கன்சம்ஷன், மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்த்தா நம்ம கேர்ஃபுல்லாக நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க. இதுக்கு டேபிள் காலம் போட்டு கொடுத்துருப்போம் நான் உங்களுக்கு. ஆக்சுவலாக அந்த டேபிள் காலத்தை படிச்சாலே போதும் நீங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் narrate the equilibrium between aggregate demand function and aggregate supply function with the diagram. ஆக்சுவலா இந்த லெசன் நடத்தும் போது இந்த டயக்ராம் வந்து எல்லா ஸ்லைட்லுமே அதாவது இந்த பார்ட் இப்படி வரைக்கும் அந்த ஸ்லைடை வந்து நான் திரும்ப அந்த டயக்ராம் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். ஏன்னா அந்த டயக்ராம் நீங்க திரும்ப படிச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப that will help you to memory. இல்லை, அதனால தான் அந்த டயக்ராம் ரிப்பீட்டட் டைம்ல கொடுத்துருப்பானே. ஸோ இப்போ ரீசன் தெரியும் உங்களுக்கு ஏன் கொடுத்தேன்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா அந்த டயக்ராம் பார்த்துனே படிச்சிங்கன்னா ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வந்து டயக்ராம் கம்பல்சரி போகிறோம். டயக்ராம் தனி மார்க் உண்டு. நீங்கள் டயக்ராம் போடுங்க, படிங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் டிஸ்கிரைப் த டைப்ஸ் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஈஸி இது, ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் விஷயத்தை படிச்சிருப்பீங்க. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா டிஸ்கஸ் த வேரியஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் எஸ்டிமேட்டிங் த நேஷனல் இன்கம் ஆஃப் ஏ கண்ட்ரி. ஒரு நாட்டுடைய தேசிய வருமானத்தை கணக்கிடுவதற்கு என்னென்ன வழியில என்னென்ன மெத்தட்கள், எந்த மெத்தட் வழிமுறைகளை பயன்படுத்துறாங்க அதை பற்றி சொல்றாங்க. நம்ம ஆக்சுவலாக ஜென்ரலா 3 மெத்தட்ஸ் தான். ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட், தட் இஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட், இன்கம் மெத்தட்ஸ். ஓகேங்களா? அந்த 3 மெத்தட் தான் நம்ம என்ன பண்ண ஃபாலோ பண்றோம். ஸோ இந்த 3 மெத்தட் நீங்க எனக்கு எழுதிட்டு ஒரு சினாப்சிஸ் போட்டு ப்ரொடக்ஷன் மெத்தட், இன்கம் மெத்தட், எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மெத்தட் போட்டு நீங்க 1 by 1 நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். they will give the mark. Okay, and what are the difficulties involved in the மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் நேஷனல் இன்கம்? அதாவது ஒரு நாட்டு வருமானத்தை கணக்கிட போகும்போது என்னென்ன வகையான சவால்கள் சந்திக்கிறோம், டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கு. 3 மார்க் கொஸ்டின் படிச்சு இல்லையா? செல்ஃப் கன்சம்ஷன், அது மாதிரி நிறைய டபுள் கவுண்டிங், அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. நிறைய
பிளாக் மணி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்கு. நீங்க ஒன் பை ஒன்னா படிச்சுட்டு நீங்க எழுதலாம். ஓகேங்களா? லாஸ்ட் 2 கொஸ்டின் பாருங்க. இப்போ illustrate the functions of an economic based on its activities. ஒரு பொருளாதாரம் தன்னுடைய செயல்பாடுகள் எப்படி செயல்படுதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க படிக்கலாம். ஸோ இந்த கொஸ்டின் தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல். இந்த 49th கொஸ்டினும் பிளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா வேர் இஸ் த கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம் ஆஃப் எக்கனாமிக்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா, 3 மார்க் கொஸ்டின் படிச்சிருப்போம். ஸோ அந்த கொஸ்டின் இங்க வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணாம நீங்க பார்த்துக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ எக்கனாமிக் பேஸ்ட் ஆன் எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்றது வேற, எக்கனாமிக் சிஸ்டம்ன்றது வேற. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து கம்பேர் த ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டலிசம் அண்ட் சோசியலிசம். இது வந்து மொத்தம் 3மே இருக்கும். கேபிட்டலிசம், சோசியலிசம், மிக்சரிசம் 3 இருக்கும் உங்க புக்ல. சரி, நான் ஸ்லைட்லயும் அப்படிதான் வீடியோல அப்படிதான் கொடுத்துருக்கிறேன். நீங்க அதுல 2 மட்டும் எழுதினா போதும், அந்த ஃபீச்சர்ஸ் மட்டும் எழுதினா போதும். ஓகேங்களா? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வித் தட் த கொஸ்டின் இஸ் ஓவர். ஆக்சுவலா இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு நான் அடிஷனல் எதுவுமே தரல, ஒரு இந்த கொஸ்டின் மட்டும் தான் வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு மாடல் தான் கொஸ்டின் பேப்பர். ஓகேங்களா? எக்ஸாக்டா இதான் கரெக்டான கொஸ்டின் நான் சொல்ல வரல, இது ஒரு மாடல். இல்லை அந்த மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணலாம், மேபி நீங்க இன்னொரு 5 கொஸ்டின்ஸ் நீங்களே ஓனா ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அப்படி ரிப்பீட் இல்லாம, சரிங்களா? ரிப்பீட் இல்லாம நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஒரு 5 கொஸ்டின் செட் பண்ணின்னு சொன்னா அந்த 5 கொஸ்டின் தரவு படிச்சுன்னு சொன்னா நீங்க ஆனுவல் எக்ஸாம் பத்தி பயப்பட தேவை. ஏன்னா அதுலேயே வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்லேயே நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம், நல்ல மார்க் எடுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. ஓகே ஸ்டூடெண்ட், ஸோ வித் தட் ஐ கன்க்ளூட் த டுடேஸ் கிளாஸ். ஸோ ஐ ஹோப் யூ ஸ்டடி வெல். நல்லா படிப்பீங்க நம்புறேன் நான். டோன்ட் வேஸ்ட் த டைம், இட்ஸ் வெரி ப்ரீஷியஸ் டைம். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து 12th ஸ்டாண்டர்ட் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ வந்து ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சு லெசன் நடந்துட்டு இருக்கணும். பட் இங்கே நம்ம சூழ்நிலைகள் வேற மாதிரி இருக்கு. கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ்மெண்ட் எப்போ வரும்னு தெரியல. ஸோ அதனை பற்றி நீங்கள் ப்ளேம் பண்ணக்கூடாது யாரையும். ஏன்னா லைஃப் இஸ் யுவர்ஸ், சரிங்களா? அரசாங்கத்துக்கு கிடையாது. லைஃப் இஸ் யுவர்ஸ், உங்களோட வாழ்க்கை. நீங்கள் தான் அதை நீங்கள் ப்ரிகாஷிவாக இருக்கணும். ஸோ ப்ரிப்பேர்டாக இருங்க, படிங்க, டெஸ்ட் எழுதி பாருங்க. Definitely, I will ask the test paper while you entering the school, the day first. சரிங்களா? அன்னைக்கே நான் கொடுத்த கொஸ்டின் எங்க, ஆன்சர் எங்கன்னு நான் கேட்பேன். நீங்க வந்து அங்க வந்து பிளிங்க் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இட்ஸ் நாட் குட் ஸ்டூடெண்ட். நல்ல ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அந்த நல்ல அந்த மாதிரி தவிர்க்கிறது தப்பு, சரிங்களா? அதனால ஆல்மோஸ்ட் டூ த ஒர்க் அண்ட் ஸ்டடி வெல். ஆல் தி பெஸ்ட் மை டியர். ஹேவ் எ நைஸ் டே. ஸ்டே ஹோம். ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப பாதுகாப்பா, ஏன்னா COVID-19 பாண்டிச்சேரியில் இப்போ ரொம்ப மல்டிபிள் ஆகிட்டு இருக்கு, மல்டிபிள் அதிகமாகிட்டு இருக்கு. ஸோ வெரி கேர்ஃபுல்லாக இருங்க. பேரண்ட்டுக்கு கைட் பண்ணுங்க, ஏன்னா நீங்கள் படித்த ஸ்டூடெண்ட்டு. அதனால பேரண்ட் கைட் பண்ணுங்க, ஹைஜீனிக்காக ஃபாலோ பண்ணுங்க எல்லாத்தையுமே. யூஸ் த ஃபேஸ் மாஸ்க் அண்ட் ஹேண்ட் சானிடைசேஷன்ஸ். ஓகே, டேக் கேர்.